Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to SCTC. Students, nan zamanga topic the mass of the earth. Nuraze beta chinan uguru chi mass of the earth domanga sanga find ko dagi mathematical form basiwi dagi derivation basangai dagi calculation basangai. जी बेटा नु स्टार्ट मादा से अगस्तरी ची let an object having mass mo lying on the surface of the earth where mass of the earth is me. The distance between their centers is equal to the radius of the earth, which is re. So according to the law of universal gravitation, there is a force of attraction between them, which is given by F is equal to g m1 m2 divided by r square. अच्छा बेटा मंगा दासु हुए चे फर्ज का जम सर यो ऑब्जेक्ट है चागा द जमा के पास सरफेस बाने प्रोते ठीक दे जी नोस द दे ऑब्जेक्ट चे कम मैस से नो आगा mo दे जबकि द दे अर्थ चे कम मैस से आगा me दे और द दे दोनों पर मैस के चे कम डिस्टेंस दे नो आगा रेडियस ऑफ द अर्थ चे कम दे आगा बराबर दे ठीक दे जी नोस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आगा मंगते दा वही चिदा दोनों बॉडीज बा योबल अट्रैक्ट कई ये वासे दा दो बॉडी ना हर दो पेयर बॉडीज चीज नो आगा योबल अट्रैक्ट कई पे फोर्स सरा नो क्लियर खबर ना चिदल दे कि बम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई और आगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ची दे नो आगा जम सरा बराबर दे द एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कम चे मंगा पा प्रीवियस लेक्चर की डिटेल बांधे स्टडी करो नो कतासु आगा प्रीवियस लेक्चर नहीं कतले नो काइंडली लाडशे दा टॉपिक दल दे के स्टॉप के और देन मख की हाँ ला अप कंजर्वेशन अप ला अप यूनिवर्सल ग्रेविटेशन टॉपिक ची दे आगा उगो रहे और दागे ने फर्स्ट चिकम दे ब्यारशे और दे टॉपिक ते चिकम दे आगा किने नुता सो ब्या पासाने सरा आप बदे बानी पोएगी जी बेटा नो फोर्स जमीन सरा बराबर दी जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हो उस m1 ची दी आगा द यो बॉडी मैस से नो आगा दल देखी जमा सर जी कम दे पजेमा me लिखली रे कम ची मैस ऑफ द अर्थ दे द m2 पजे में मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखली रे कम ची जमीन सरा mo दी और द दूप मैस की ची कम डिस्टेंस नो आगा जम सर द रेडियस ऑफ द अर्थ बराबर नो r पजे जमा सरा शी रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर इज इट क्लियर ओके बल सेकंड बेटा द दे दोनों बॉडी पर मैस के कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे या द ऑब्जेक्ट द अर्थ पल तरफ द अट्रैक्ट की ठीक द जी नो एक्चुअली द सपोज बाने अट्रैक्ट कीगी आगे द हमंगा अर्थ अट्रैक्टिव फोर्स हो कम च द वेट बराबर दे नो सिंपल मंगदल द हम वैल्यू शू च द जी कम फोर्स द वेट बराबर दे नो बेटा द इक्वेशन में जमा सर पदा से रंग के राशि दसो गोरे जी च W is equal to G M E M O divided by R E square ठीक दे जी सेकंड मंगता द वेट हम पता रहा च वेट बराबर हुई द mg नो पर नेक्स्ट चिकम जमा सर स्टेप दे बदे कि बजे द W पजे mg वो लगुम हो लेकिन द m सर में ओ जक लिखल दे च द वेट च द ऑब्जेक्ट और नो जमा सर बचिकम दी मैं सर शी आगा द ऑब्जेक्ट राजी नो जक जमा सर mog बराशी बल्कि दी इक्वेशन क्यों गुरु बेटा नो सेकंड अरख्तम जम सरा मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट दलता के हम देनो दाद वाना बदे बल सरशी कैंसिल नो द इक्वेशन बजमा सर दासे पातिशी ची g इज इक्वल टू कैपिटल G m e डिवाइडेड बाय r e स्क्वायर स्मॉल g जम सरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे द बयात साथे कैपिटल G द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे ठीक दे जी लेकिन उस मंगा सको बेटा एक्चुअली जमंगा मिशन जमंगा टारगेट दाने चिमंगा मैस ऑफ द अर्थ मालूम को यानी दागे फार्मूले चिकम दे आमंग डिराइव को नो पकार चिदिन दा r e स्क्वायर चिकम दे आगा स्टेप बाय स्टेप बसे दे खवारा वाडुम नो r e चिकम दे सर मैस ऑफ द अर्थ सर प डिवीजन के दी चिदे द इक्वेशन ना लेफ्ट साइड तरजी दे सर बा मल्टीप्लाई तरशी नो जमा सर बदा इक्वेशन दा सर g r e स्क्वायर इक्वल्स टू g m e टेक द जी यो स्टेप बबल हम को उस चौंकी मंगता दा कांस्टेंट चिकम दे या कैपिटल G चिकम दे द हम दे अरख्त जरूरत निश्ता दे बजे दे लेफ्ट साइड तरह शिफ्ट कुमा नो द G और द m e पर मींस की मल्टीप्लिकेशन दे द G चीज लेफ्ट साइड त अड़म नो दे सरबा पर डिवीजन के राशि नो बेटा द इक्वेशन में जमा सर पर दे रंग के राशि ची G R E स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G इज इक्वल्स टू मास ऑफ द अर्थ बस ज वैल्यूशम ची मास ऑफ द अर्थ सब बराबर दे द G R E स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G स्मॉल g जम सरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन r e the radius of the earth capital G gravitational constant नो बेटा दा जम सरा हागा मैथमेटिकल फॉर्म दे ची पदे माने मुंगा मैस ऑफ द अर्थ बा फाइंड को लेकिन द दिन बाद जिकम दे मंगता द G वैल्यू मालूम दा
دا کانسټنټ دا ریډیس اف د ارت کانسټنټ دی ګریویټیشنل کانسټنټ الریډي موږ ته پته ده دا ټول ویلیوز موږ ته نون دي نو که دا ویلیوز موږ په دې کې پټ اپ کو کیلکولیشن وکړو نو موږ ته به میس اف د ارت چې کوم دی هغه ویلیوز هم فایند شي نو راځي چې دغه هم وګورو جی بیٹا تاسو دلته کې وګورئ جی دلته کې ریډیس اف د ارت چې دی هغه 6.4 دا فیګر به بالکل تاسو په ذهن کې یاد ساتئ چې د ریډیس اف د ارت 6.4 انټو 10⁻6 میټر دی دغسې کیپیټل جی یعنی ګریویټیشنل کانسټنټ 6.67 انټو 10⁻11 نیوټن میټر سکویر پر کے جی سکویر سمال جی 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر نو بیٹا دا ټول ویلیوز به موږ په دې فارموله کې ولګو دا ایکویشن به زموږ سره داسې راشي چې میس اف د ارت ایکولز ټو 9.8 کم چې سمال جی دی ملټیپلای ریډیس اف د ارت 6.4 انټو 10⁻6 خو بیٹا دلته کې په فارموله کې وګورئ په ار باندې سکویر هم دی نو په دې وجه دلته کې په دې هول ویلیوز باندې ما سکویر هم لګولی دی کم چې دا ریډیس اف د ارت ویلیوز دي لاندې چې زموږ سره کوم دی هغه 6.67 انټو 10⁻11 دی بیٹا یو بل سټپ ما داسې کړی دی چې ایکچولی په دې سټپ کې ما صرف دا چې ریډیس اف د ارت ویلیوز دي په دې مې سکویر اخیستی دی 6.4 چې زه سکویر کم هغه به راشي 40.96 او 10⁻6 چې زه سکویر کم د هغه نه به راشي 10⁻12 ټیک دی جی ښه نیکسټ سټپ به داسې وکړو چې دا 9.8 او 40.96 په ملټیپلای کو زم سره براشي 401.408 او باقي هر څه په خپل ځای ما لیکلي دي 10⁻12 لاندې چې کوم دي 6.67 انټو 10⁻11 ټیک دی جی ښه بیٹا په نیکسټ سټپ کې به داسې کار وکړو چې دا 401.408 به په 6.67 ډیوایډ کړو نو زموږ سره فیګر راشي 60.18 ښه اوس دا څنګه راغلی دی بیٹا دا 10 چې کوم دی د پاور زم سره دلته کې -11 دی نو دا 10 چې زه به بیا یم د پاور به شي +11 الریډي د ډیویژن رولز تاسو به په میتھس کې مطلب تاسو به زده کړي ټیک دی جی نو د دې 10 پاور -11 دی چې بره شفټ کو د پاور به +11 شي بیا دوه ټنونه چې ملټیپلای کوم نو د هغې نه به یو 10 واخلم او پاور به پلس کم نو +12 او +11 به زما سره راشي د 10 نه ما یو کامن واغستو ټیک دی جی په نیکسټ سټپ کې به دا زه کیلکولیټ کړم د 10 پاور به زما سره راشي 23 نو دا به زما سره راشي چې میس اف د ارت ایکولز ټو 60.18 انټو 10⁻23 خو دا فیګر چې دا په ساینټیفیک نوټیشن کې نه دی ځکه چې په میث کې تاسو 3.1 ایکسرسایز کې به زده کړي چې ساینټیفیک نوټیشن څه شی دی دا به څنګه یوز کوم ایکچولی دا پوینټ بیٹا تاسو لیدی شئ دا به زه د 0 نه خوا شفټ کم نو د 10 پاور به یو فیګر چې کوم دی هغه سیوا شي 24 به شي او زما سره به دا جسټ که زه راونډینګ وکړم 6 به پاتې شي نو میس اف د ارت زم سره دی 6 انټو 10⁻24 kg دا فیګر دا به هم تاسو بالکل په ذهن کې یاد ساتئ او دا موږ چې کوم دی د دې ډیریویشن هم زده کوو د دې چې کوم دی کیلکولیشن هم زده کوو ټیک ده بیٹا خو اوس د تاسو په ذهن کې یو بل پوینټ هم وي او هغه پوینټ سره هغه ماته پته ده چې تاسو په ذهن کې دا پوینټ پروت دی چیرې دا ریډیس اف د ارت 6.4 انټو 10⁻6 میټر دا څنګه راغلی دی ټیک ده بیٹا نو د دې بلغون ته کې تاسو زه سره ډسکشن وکم ځکه چې دا ډېر ټیکنیکل ټاپکس دي ټیک دی جی خو دومره چې تاسو په ذهن کې به یو آیډیا راشي یو کلو به تاسو ملاوي چې ها به تاسو هم یو ساینټیسټ او تاسو هم یو میتھډ چې د هغې په تھرو باندې 6 دا ریډیس اف د ارت چې کوم دی هغه فایند کړی شوی چې کم زم سره 6.4 انټو 10⁻6 میټر دی نو راځئ چې هم دا لغونته کې یو نظر واړو جی بیٹا په تقریبا 240 BC خبر ده د 240 BC په هغې کې یو ساینټیسټ چې دغه نوم دی زموږ سره تاسو دلته لیدی شئ ایراتوستینس د دې ساینټیسټ نوم سره بیټا ایراتوستینس چې کوم دی دا یو ساینټیسټ و په 240 BC کې چې کوم دی د ارت چې کوم دی سرکمفرنس چې کوم دی هغه فایند کړو څنګه یې فایند کړو داسې و بیټا د ایکچولی دا یو اسټرانومر هم و دا ساینټیسټ ټیک دی جی اور دی دا چې کوم دی جیوګرافي چې کوم دی هغه فادر هم درته ویلی شي ټیک دی بیټا د چې کوم دی د ډېر کسانو دا خبره اورېدلې وه چې یاره چې په ساینې کې دا کم سن ریز چې دي دا بالکل پیرلل وي کله چې 21 جون وي نو په دغه ورځ باندې په 12 بجې بالکل شیډو چې کوم دی هلته کې نه فام کیږي ټیک دی جی د ډېرو کسانو دا خبره اورېدلې وه چې یاره 21 جون چې کوم دی په دې ورځ باندې په 12 بجې په ساینې کې چې کوم دی هغه سن ریز چې دی هغه بالکل پیرلل وي او دغلته کې په دې ټایم باندې بالکل شیډوز نه وي نو د بیا داسې کار وکړو چې په الکسنډریا کې د یو سټیک واغستو چې د هغې لینت دته الریډي معلوم و ټیک دی جی اور د چې کوم دی په ایگزیکټ دغه ډیټ او په دغه ټایم باندې
دا سټیک چې کوم دی هغه ودرو ټیک دی جی اور د د شیډو چې کوم دی مثال دا زم سره سټیک دی دا سنرایز پرې باندې لګي نو کلیر خبر ده چې دلته کې به د شیډو جوړیږي نو د دې سټیک او د دې شیډو په منځ کې چې کوم دلته کې انګل جوړېدو د هغه انګل فایند کوم هغه انګل تقریبا چې کوم دی 7.2 ډیګري جوړېدو نو بیا د دا وی چې دا انګل خو ما فایند کو خو کچرته د الکسندریا اور د ساینی په منځ کې ډیسټنس زه معلوم کم نو بیا دا پوسیبل ده چې زه د ارچ کم سرکمفرنس دی دا هم زه فایند کم نو بیټا د هغې دپاره چې کوم دی په هغې وخت کې د دپاره دا یو چیلنج و چې لکه د الکسندریا اور د سایني په منځ کې چې کوم دی ډسټنس معلومول کافي ټیکنیکل کار و خو بهرحال د هم څه حده پورې خپل کار کړی ټیک ده اور هغه ډسټنس یې معلوم کړی خو یاد ساتئ هغه زموږ سره هغې وخت کې سټینډرډ یونټ نه وي ټیک ده جی سټینډرډ یونټ میټر نو د دوی لپاره یو بل یونټ په هغه به هغه یوز کړی ټیک ده جی د هغې په ترو باندې چې کوم دی دا ډسټنس یې معلوم کو اور بیا چې کوم دی یو سمپل ریشو کم چې تاسو دلته لیدی شئ دا ریشو پروپورشن ساري دا پروپورشن استعمال کو او د دې په ترو باندې چې کوم دی هغه د چې کوم دی سړي د ار چې کوم سرکمفرنس دی دا فایند کړو نو ریشو زم څه داسې و چې د چې کوم یوز کړو ډسټنس بټوین د الکسندریا اینڈ د سایني ټیک دی جی ډیوایډډ بای سرکمفرنس اف د ارت بل اړخ ته واخیستل ډیګري اف د شیډو ډیوایډډ بای 360 ډیګري نو دا 360 ډیګري د ولې واخیستو ځکه چې اکچولي دا کم سن چې د ارت نه ګیر چاپیره چولي دا یو راوند ټریپ کې مطلب یو سرکل دی پوره کوي او په یو سرکل کې زم سره ټوټل انګل چې وي هغه 360 وي نو موږ دا ویلو شو چې یو خو د ډسټنس ریشیوز واخیستل اور سیکنډ اړخ ته د انګل چې کوم دی څه وکړل هغه ریشیوز واخیستل ټیک دی جی اوس که تاسو وګورئ ستاسو د ډیګري اف د شیډو چې کوم دی تاسو ته نون وي او چې کوم دی ډسټنس هم نون وي زما خیال دی سرکمفرنس اف د ارت چې کوم تاسو په اسانۍ سره فایند کولی شئ نو په هغې وخت کې چې کوم دی دې ساینټیز دومره چې کوم دی د خپل ذهن نه کار اخیستی او په دې پروپورشن طریقې سره په دې سمپل سټیک طریقې سره چې کوم دی د څه وکړل د ارت چې کوم دی سرکمفرنس فایند کو او بیا الریډي کلیر خبره ده چې سرکمفرنس فایند شي نو د هغې نه ریډیس په اسانۍ سره معلومیږي چې د هغې د فارمولې چې د هغه اس از ایکول ټو 2 پای آر ده نو په دې طریقې سره بیټا د چې کوم دی ریډیس اف د ارت هغه معلوم کړو نو بیټا دا زمونږ د نن ټاپک چې میس اف د ارت ټیک دی جی بیا د هغې چې کوم دی زموږ سره د هغې د میتھمیټیکل فارم ډیرایویشن دی زه په دا میتھمیټیکل فارم موږ ډیرایو کوو د هغې نه بعد چې کوم دا دی ډیرایو کیلکولیشن دی او فائنلی چې کوم دی دا زموږ سره میس اف د ارت ویلوز دی نو بیټا دا زموږ د نن ټاپک میس اف د ارت که په دې کې تاسو څه هم کنفیوژن وي څه هم پرابلم وي نو کاینډلي لږ ورته کمنټ کوئ تاسو کمنټس نه کوئ د دې مطلب دا دی چې یا خو تاسو پوهیږئ 100% او یا خو تاسو بالکل نه پوهیږئ نو کاینډلي چې تاسو څه هم پرابلم وي نو یوازې چې کوم دی لیکل نه دي چې تاسو به بس دې نه لیکچر ولیکئ او خبره ختم یا به راټولوئ په دې ځان پوه کوئ که تاسو څه هم پرابلم وي نو بېشکه تاسو اني ټایم کمنټ کولی شئ ماته چې کوم دی تھرو واټساپ هم ویلی شئ اور که تاسو اوسه پورې زما دا چینل نه سبسکرایب کړي نو کاینډلي زما دا چینل سبسکرایب کړئ اور که دا لیکچر دا ویډیو ستاسو خوښه شوي تاسو پرې ښه پوه شوي نو کاینډلي دا لایک هم کې شیر هم کې د خپل فرینډ سره او د روان لیکچر پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم خپل خیال ساتئ د الله په امان